اسامہ صاحب، گوگل کی پاکستان میں موجودگی اس کا مطلب کیا ہے اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ جی مجھے دعوت دینے کا جی۔ گوگل کا یہاں پہ دفتر کھولنے سے میرے خیال سے تھوڑا حکومت کو زیادہ فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو یہ اعلان ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسٹوڈنٹس کے لیے 1 سال کے لیے ان کے گوگل کا جو جیمنائی ہے وہ فری ہوگا، ایک اچھا قدم ہے۔ لیکن میرے خیال سے 1 سال کے بعد پھر اس کی پیمنٹ دینی ہوگی، تو اس کا بھی ہم نے سوچنا ہے کہ 1 سال تو گزر جائے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن جہاں تک ان کے دفتر کھولنے کی بات ہے تو دیکھیں جو آئی ٹی سروسز ہیں، زیادہ تر جو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ بیرون ملک ہی کاروبار کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئی ٹی کمپنیز کا آفس دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، آئی ٹی کا کام جاری رہتا ہے، کیونکہ آبویسلی آپ کو صرف انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، اس کی ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، پیکا کا قانون، اس کے رولز کے تحت پاکستانی حکومت نے سارے سوشل میڈیا انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کو بولا تھا کہ آپ کا پاکستان میں دفتر کھولنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کافی پلیٹ فارمز نے اس کو نہیں یہاں کھولا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے کافی ریکویسٹ جاتی ہیں ان کمپنیوں کے پاس، کچھ جو ہے وہ کمپلائی کرتے ہیں، کچھ وہ نہیں کرتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پوسٹ ہٹا دیں یا کسی کا ڈیٹا فراہم کر دیں، تو ان کا دفتر یہاں کھولنے سے یہ ہوگا کہ پاکستانی حکومت کے پاس یہ طاقت زیادہ ہوگی کہ ان کو ڈائریکٹلی ان کی پہنچ ہوتی ہے دفتر تک، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام ضرور کریں۔ اس میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اور ملکوں میں، مثال کے طور پہ انڈیا میں ساری سوشل میڈیا کمپنیز کے دفاتر موجود ہیں، لیکن انڈیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حکومت نے اس کا بہت غلط استعمال کیا ہے۔ انہوں نے جو ان کی کمپنی کے لوگ ہیں ان پہ جو ہے کیسز کر دیے، اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مودی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ ہٹا دو، کمپنی نہیں ہٹاتی تھی، وہ کسی کمپنی کے بندے کو اریسٹ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے ایکس کے دفتر کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا کیونکہ وہ حکومت کی بات نہیں مان رہی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے کمپنیاں تھوڑی احتیاط سے جو ہے ایک ملک میں آتی ہیں، لیکن گوگل کا پاکستان میں آنا obviously ایک کانفیڈنس جو ہے وہ دکھا رہا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ آئی ٹی کی سروسز زیادہ ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گوگل جو ہے جو انسانی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے، جس میں وہ جو ہے ڈیٹا اور یا کانٹینٹ جو ہٹاتے ہیں وہ زیادہ نہ ہٹائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسامہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری جو ہے کافی فلرش کی ہے، اس کی گروتھ ہمیں باقاعدہ طور پر نظر بھی آئی ہے، اور پاکستان کی آنے والے سالوں میں ایک ٹارگٹ جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ $30 بلین کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں۔ یہ جو ابھی گوگل نے پاکستان میں آفس کھولا ہے یا آئی ٹی کی جو گروتھ پاکستان میں نظر آ رہی ہے، یہ ٹارگٹ آپ کو کتنا ریئلسٹک نظر آتا ہے اور کتنے سالوں تک ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں؟ جی میری نظر میں ٹارگٹ ہونا بہت اچھی بات ہے، ایک ایمبیشن دکھاتا ہے ایک آپ کی آئی ٹی انڈسٹری کا اور آپ کی حکومت کا بھی۔ میں جو ہے ساری جو آئی ٹی انڈسٹری میں بہتری آئی ہے اس کا کریڈٹ آئی ٹی انڈسٹری کو خود ہی دوں گا، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی، اور جو خاص کر پاکستانی نوجوان ہیں جو فری لانسرز ہیں، جو گھر بیٹھے جو ہے اپنی سروسز پوری دنیا میں کمپنیز کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی آمدنی بھی بہت زیادہ آئی۔ لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، اور میرے خیال سے ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی، تو رکاوٹیں کیسی ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی کوالٹی جو ہے پاکستان میں وہ ابھی تک اتنی اچھی نہیں ہوئی، ڈسپائٹ یہ کہ 5G کا بھی رول آؤٹ ہو گیا ہے، تو اکثر انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کمپیئر کریں بیرون ملک دیگر ممالک سے۔ اس وجہ سے جو ہے آئی ٹی انڈسٹری اور فری لانسرز کو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر انٹرنیٹ کو بند بھی کر دیا جاتا ہے کسی بھی واقعے کی وجہ سے، اور وہ اکثر ہم کو بتایا جاتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، لیکن جو معاشی اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی بزنسز پہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ایک ایسی بھی پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ انٹرنیٹ کو بند نہ کریں، خاص کر جو لوگوں کے کام کاج انٹرنیٹ کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ نہ لائیں۔ اور تیسرا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل یہاں آیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ آبویسلی ان کا دفتر ہوگا تو ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، لیکن پہلے بھی پاکستان کا جو گوگل کا دفتر تھا وہ سنگاپور میں موجود تھا، اور وہاں سے لوگ جو ہے سال میں کئی دفعہ پاکستان آتے تھے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، تو میری نظر میں وہ تو اسی طرح چلے گا جس طرح چلتا رہا ہے۔
अच्छा उसामा साहब, डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से भी थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे। आप डिजिटल दौर है जी आजकल, और डिजिटल इकोनॉमी की बड़ी बात हो रही है, उसमें ग्रोथ की बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर आपको डिजिटल इकोनॉमी का क्या पोटेंशियल नज़र आता है इस वक्त? जी, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी का और आईटी इकोनॉमी का। दुनिया भर में जो है बेहतरीन आईटी वर्कर्स, आईटी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। दीगर मुल्कों में जाके काम भी करते हैं, पाकिस्तान बैठे भी काम करते हैं। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी जो अमेरिका में कई साल काम करके वापस पाकिस्तान आए हैं, यहाँ पे उन्होंने बिज़नेस खोला है। तो इस किस्म का पोटेंशियल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। बस हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो बिज़नेसेस की हैं, जो बैंकिंग की हैं, फाइनेंशियल चैनल्स की हैं कि आप कितनी आसानी से आपको जो है पेमेंट्स आ सकती है, आप पेमेंट्स औरों को कर सकते हैं। इन पॉलिसियों को और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने की पॉलिसियाँ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं और इसके साथ-साथ जो आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं कि आप कितनी फंडिंग दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कितनी उसमें रिसर्च हो रही है जिसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है और उससे इनोवेशन कितनी हो रही है कि बजाय ये कि हम सिर्फ आईटी सर्विसेज बैरून मुल्क दें, हम इनोवेट करें, हम अपनी कंपनियाँ बनाएँ और अपने प्रोडक्ट्स बनाएँ सॉफ्टवेयर और आईटी की, जो हम एक्सपोर्ट करें। तो अगला गूगल पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकता या अगला फेसबुक यहाँ से क्यों नहीं आ सकता या अगला ओपन एआई या एंथ्रोपिक पाकिस्तान से क्यों नहीं आ रहा? इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और फिर तो हमारा पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि आप भी बता रहे थे कि 150 150,000 जो है, 1.5 लाख बच्चों को गूगल जेमिनाई और एआई टूल्स तक रसाई जो है फ्री दी जाएगी अगले 1 साल के लिए। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारी आईटी इंडस्ट्री में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी? देखिए, डिपेंड करता है कि उन टूल्स को जो है स्टूडेंट्स को किस तरह सिखाया जाता है कि उसका इस्तेमाल अपने काम को बेहतर करने में कितना किया जाता है। मसला ये अभी आ गया है कि अक्सर लोग समझते हैं कि उन्हें खुद अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो एआई से अपना सारा काम करा सकते हैं। लेकिन असलियत में एआई आपको जो है आपके काम को बेहतर करने का एक औज़ार, एक टूल है। तो उसको अगर आप इस्तेमाल करें, मेहनत करें, अपनी काम करते जाएँ, लेकिन एआई को इस्तेमाल करके अपने काम का इम्पैक्ट और स्केल आप ज़्यादा करें, बजाय ये कि अपना काम खुद ना करें और एआई से जो है सारा करवाते रहें। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का चैलेंज होगा कि वो किस तरह इस सहूलत को इसके बारे में पढ़ाती है बच्चों को और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका अच्छा इस्तेमाल वो सीख लेते हैं और फिर अपनी वर्कफ़ोर्स में आ जाते हैं, तो इसका फ़ायदा फिर सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी रिसेंटली अगर देखा जाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप कहाँ रेट करेंगे? और जो हर्डल्स हमें नज़र आ रही हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ पा रही जिस तरह से टारगेट्स जो हैं वो रखे गए हैं, तो कौन से ऐसे बैरियर्स को आपके ख्याल में हटाया जाए तो ये काफ़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो सकती है और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं? जी, हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस को मैं अगर 10 नंबर है तो उसमें से शायद 5 ही दूँ, क्योंकि कुछ उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो बातें हैं वो रुकावटें जो हैं उनको एड्रेस करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की और सबसे बड़ा उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की स्पीड है। फिर हुकूमत ने पूरी एक फ़ायरवॉल जो है बनाई पाकिस्तान में जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड में जो है मसाइल आए, काफ़ी सर्विसेज़ जैसे वीपीएन है, उस पे असर हुआ। वीपीएन एक ज़रूरी सर्विस है आपकी बैंकिंग और आईटी सेक्टर के लिए, उसको जब आप ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर आपका बिज़नेस नहीं होता और इस वजह से काफ़ी बिज़नेसेस पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी चले गए, काफ़ी फ्रीलांसर्स भी पाकिस्तान से एज़ डिजिटल नोमैड्स दीगर ममालिक में चले गए। और फिर जो इंटरनेट शटडाउन्स और स्पीड स्लो होती है, उसको भी एड्रेस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट जो है काम नहीं करता, सहूलत ही नहीं है या जी। बंद किया जाता है। तो इसकी वजह से आपकी आईटी सेक्टर और आपके मुल्क में जो कॉन्फिडेंस है, उस पे इम्पैक्ट आता है। तो इन रुकावटों के अगर हुकूमत दूर करती है, तो फिर हमारा पोटेंशियल और जो हमारा टारगेट है, वो $30 बिलियन का वहाँ अगर इन तक हम रुकावटों आसानी को से दूर कर पहुँच लिया जाए सकेंगे। तो जो हमने आईटी एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट रखा है $30 बिलियन वो अचीव हो सकता है। बहुत शुक्रिया।